السلام علیکم ایوریون، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ناول دریش کم پسند آ رہا ہوگا۔ آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیں جی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے میری جان، تیرا بھیجا جوڑا پہنچ گیا، بھیجتا ہوں تجھے آگ لگاتی سیلفی، چل آجا میرے پاس۔ یزدان نے ڈور ناک پر بابا کے ہاتھ میں جوڑا دیکھتے پلٹ کر کہا تو دراب ہنسا۔ کمینہ، آتا ہوں۔ دراب فون بند کرتا ان سب کی طرف لپکا، جبکہ سجاول فاروقی کو دیکھتے ہی یزدان نے ٹاول گردن میں لپیٹے بابا کے پاس رکتے ان کے ہاتھ سے کلاتھ بیگ لیتے میٹرس پر رکھا۔ آج عائشہ فرحین زندہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ تیری زندگی کے اس خوبصورت وقت کو ممتا بھرے سائے سے محروم کرنے میں کچھ قصور میرا بھی ہے یزدان۔ میں نے ہمیشہ عائشہ پر اپنی ماں اور بہن کو اہمیت دی، اس سے محبت کا دعویٰ کیا، پر اس کے جلنے سلگنے کی خبر نہ ہوئی۔ I'm sorry بچے، اپنے بابا کو معاف کر دے۔ سجاول کے پچھتاوے اب کسی کام کے نہ تھے، پر یزدان کو کم از کم اتنا اطمینان مل گیا تھا کہ سب اپنی غلطیوں کا اعتراف سیکھ رہے تھے۔ کس نے کہا بابا یار کہ میں ان کے سائے سے محروم ہوں؟ وہ اب بھی میرے پاس ہے، میرے دل میں۔ آپ کو غلطی کا احساس ہوا کافی ہے، مجھے آپ سے اور دی جان سے اتنا سا بھی شکوہ نہیں۔ ویسے بھی سلوا نے میری زندگی کے ہر دکھ کا مرہم عطا کر دیا مجھے، اور اب میں اس دنیا کا سب سے مسرور شخص ہوں۔ سو چل بٹی، آپ کے اکلوتے سپوت کی مہندی ہے۔ سجاول فاروقی کی مسکراہٹ پلوں میں لوٹاتا وہ اتنا خوش تھا کہ سجاول اس کی خوشی کی کمپلیٹ پر ڈر کر فوراً گلے لگ گئے۔ خود کو یزدان خفیف سا فکر مند ہوا۔ ہمیشہ مسرور اور محفوظ رہو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ تمہارے یار نے بھیجا ہے۔ اوپر چٹ پہ تھی ٹانگوں والی دھمکی کے ساتھ، چلو ریڈی ہو جاؤ جلوے بکھرنے کے لیے۔ میں نے دوست فردوس صاحب اور شنائل کو بھی بلایا، ہوپ سو سب ٹھیک ہیں۔ بابا کے سینہ تھپک کر جانے پر یزدان بظاہر مسکرایا، پر شنائل کے ذکر پر فکر سی گھیر گئی۔ فوری پلٹ کر فون اٹھائے سلوا کو کال ملائی، جو پیلے ہرے شرارے کی کرتی اور شرارہ پہنے اپنا پارٹی سمپل میک اپ کروانے میں بزی تھی۔ یار رکنا، فون آ رہا ہے۔ سلوا نے بے قراری سے آنکھیں کھولی، جس پر دونوں سہیلیوں نے اسکرین پر سکھی دیکھتے اوئے ہوئے کیے چھیڑا تو وہ دونوں کو گھورتی فون اٹھائے ایک طرف کونے میں آئی۔ سکھی سب ٹھیک ہے؟ کال کیوں کی؟ سلوا کے گھبرانے پر بھی سکھی صاحب پر خمار کی بارش کر دی، یہ پوچھنے کے لیے کہ داڑھی ہٹا دوں یا اسکریچز برداشت کر لیں گی؟ سلوا فوراً بلش کرتی نچلا تب دانتوں میں دبا گئی۔ بالکل مت ہٹائیے، عادت ڈال لوں گی، آپ کلین شیپ زیادہ پیارے لگیں گے، تو مجھ سے دیکھنا افورڈ نہیں ہوگا، چلیں بائے۔ سلوا نے باقاعدہ منہ میں دب کر سرگوشی کی، جناب سمجھ گئے کہ سلوا سہیلیوں میں پھنسی ہے۔ بھائی کی بچی بات سنیں، یہ اسکریچز صرف آپ کی گالوں پر نہیں پڑیں گے اب۔ یزدان نے بات ادھوری چھیڑی، جبکہ سلوا کا فون ہاتھ سے چھوٹے رہ گیا، کیونکہ اب معصوم بچی تھوڑی تیز ہو چکی تھی۔ سکھی خدا کے لیے آپ بولنے سے پہلے اجازت لیا کریں، میرا فون گرتا نا تو آپ کو بھی ایسے ہی گرا دی، وہ بھی ویڈنگ نائٹ، ٹیرس سے نیچے۔ سلوا نے گردن موڑے دونوں سہیلیوں کے کان ادھر نہ پائے جلدی سے ڈانٹا۔ یزدان کھل کر ہنسا، ایسے ہی بہادر بیوی چاہیے جو پکڑ کر مجھے کہیں بھی گرا دے۔ یزدان کی مانی خیز جسارت پر سلوا کے گال دھواں چھوڑ اٹھے۔ کہیں بھی کی بات کس نے کی؟ میں ٹیرس سے نیچے کا بولا صرف، اور اتنے آپ میرے گرانے سے گرنے والے؟ سلوا کی دور ہونے کے سبب یزدان بھی چل رہی تھی، زبان بھی چل رہی تھی، ورنہ اتنی جرأت کہاں اس میں؟ آپ ایک کس کر کے کہیں بھی گرا سکتی ہیں مجھے، آئی ٹرائل کر سکتی ہیں، اجازت دے رہا ہوں۔ یزدان نے قسم کھا رکھی تھی بنا بلش سلوا کو گلابی کر کے چھوڑے گا۔ اف سکی، ٹچ بھی مت کریے گا ورنہ چلا دوں گی۔ میرا فیس شرطیہ ریڈ ہو گیا ہوگا، اب ان دو چڑیلوں نے تنگ کر کے میرا خون خشک کر دینا ہے۔ سلوا بھاگنے کے باوجود یزدان کی پکار پر رک گئی۔ آپ کہیے گا میری وہ ویڈنگ نائٹ پلان بتا رہے تھے؟ سلوا کا چہرہ مسکایا، پر اسی لمحے ڈرے بھی، سر توڑ دوں گی آپ کا گندے بچے۔ سلوا نے خفیف سے گھورتے ڈانٹا، اچھا بچہ ہوں، آپ سر توڑنے کے بجائے بس غصے میں منہ چوم لیجیے گا، آپ کا سارا خون خشک بحال نہ کر دیا تو نام بدل دیجیے گا میرا بیوٹی۔ یزدان کی بے باک گفتگو مزید سنتی تو شاید بیچاری کی روح پرواز کر جاتی۔ اف سکھی پائے، بیچاری سنسناہٹ سی فیل کرنے پر فوراً فون بند کر گئی، کیونکہ پورا جسم دہک اٹھا تھا، اور رہی سے کسر سہیلیوں نے پوری کی، کیونکہ دونوں شادی شدہ تھی تو سمجھ گئی تھی کہ سلوا کے گال سرخ اور گرم کس وجہ سے ہوئے ہیں، جبکہ سلوا بیچاری سہتی رہی پر یزدان پر جی بھر کر تپ چکی تھی۔ یار مجھے یہاں کیوں لائے تم؟ نرمین صاحبہ سے جوتے پڑوانے ہیں کیا؟ نہ بابا، میں اندر نہیں جا رہا۔ گاڑی گھر کے پوچھ میں انٹر ہوئی، اسی اسپیڈ سے ساول کا ڈر احتجاج کی صورت ابھرا۔ دراب نے ہنس کر ہراساں ساول قریشی کو دیکھتے ڈور اوپن کیا اور جم مارے باہر اترا، جبکہ ساول کا دیر یہی کیا گاڑی سمیت بھاگ نکلے، پر دراب حیدر چڈور نے قسم کھا رکھی تھی کہ اس صدی میں تو نہیں سدھرے گا۔
اب آپ نے صرف گھر کے اندر ہی نہیں ممی کے دل میں بھی انٹری مانی ہے. چپ کر کے باہر نکلے ورنہ آج بھی دال چاول کھلا کر جیل کی یاد دلاؤں گا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی شاندار ضیافت کا اہتمام ہو تو نکلے شاباش. تراب نے ان کی جانب کا ڈور کھولے. جب سر جھکایا تو سامر ڈرے سہمے بچے کی ماں نے دوسری طرف چپکا تھا. جو بھی تھا پر اس دال چاول کی دھمکی پر بلبلاتے ہوئے باہر نکلا. تو مجھے دال چاول کھلا کر تو دیکھو برخودار اپنے سن ہاتھ پیر تمہیں ہی پنچنگ بیگ بنا کر بحال کروں گا. سن ہاتھ پیر سے یاد آیا یار 7 سالوں میں زنگ لگ گیا ہے میرے مسل کو. کسی اچھی سی جم میں میرا اندراج تو کروا دو. سامر یک دم مظلوم بنے باہر نکلے تو دراب نے ہنس کر ان کی طرف دیکھ کے زچ کیا. یہ مسل تو زنگ نہیں لگا آپ بڈھے ہو گئے ہیں. تراب نے بھی ڈور واپس بند کرتے سلگایا. بوڑھے ہو گئے تم میں جوان ہوں. چاول کی طرح پر تراب مسکراتا ذرا قریب رکا. تو جوانوں کی طرح نہ ڈر ہو کر اندر چل کر ثبوت دیں کہ آپ ابھی شیر کی للکار رکھتے ہیں ساول قریشی. رہی بات جم کی سمجھے اسلام آباد کے سارے فٹنس کلب آپ کے ہیں. تراب نے جیب بھر کر اکسایا جبکہ ساول بھی اس پر مسکراہٹ کو ہونٹوں پر پھیلنے سے روک نہ سکے. ممی کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں. وہ دونوں ایک ساتھ گھر کی مین بلڈنگ کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے. ساول نے بے قراری سے گردن گھما کر استفسار کیا. اپنی ڈارلنگ کی ڈیوٹی لگا کر آیا تھا. آپ لیزے کے ٹیلنٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہ کسی کو بھی کسی بھی چیز کے لیے بنا سکتی ہے. دراب نے اپنے کرائم پارٹنر کا ذکر کیا ہی کچھ رشک و لاٹ سے کہ ساول کو اس کے شوخ پن پر پیار آ گیا. ہاں وہ تمہیں 7 سال تڑپا سکتی ہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. چلو ملتے ہیں تمہاری اشکم سے. ساول اور دراب ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے جبکہ پہلا سامنا ہی پراگ جڈون اور باران سے ہوا جبکہ لیزے روم میں ابھی گئی تھی. البتہ نرمین کھانے کا انتظام دیکھ رہی تھی کیونکہ خود وہ لوگ مہندی پر انوائٹڈ تھے پر ساول کی پسند کی ہر چیز بنوائی گئی تھی. ساول میرے بیٹے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی تمہیں دیکھ کر. بچے گلے لگو. پراگ جڈون نے جس خوشی سے اسے گلے لگایا ساول کی رہی سے گھبراہٹ بھی ختم ہو کر گیا. یہ حلاوت خیز بغل گیر ہونا. کیسے ہیں آپ انکل؟ ابھی بھی فٹ اینڈ چارمنگ. وہ بھی بھرپور محبت سے روبرو ہوئے ان کا احوال دریافت کرنے لگا جبکہ باران صاحب کی ہینڈسم لک دیکھتے دراب نے اپنے ایجاد کو اٹھا کر پیار کیا. بھائی دیکھ لو میں پیدا ہی فٹ اینڈ چارمنگ جو ہوا تھا. خوشی ہوئی تمہیں آزاد دیکھ کر. محسن ہو تو میرے ساول خوش رہو جیتے رہو. ددو کی دعا میں جھٹ سے دراب بولا اور جلدی سے سہاگن ہو جاؤ. دراب کی آڑی تیچی دعا پر ساول اور برا کے ساتھ باران بھی اس حیرت سے گھورا. کچھ نہیں جان تمہیں سمجھ نہیں آئے گا. ملو اپنے ایک اور دادا سے. دراب کی زبان ساول کا دل چہک کاٹتے پر دانت پیس کر رہ گیا بیچارہ جبکہ اتنے ینگ دادا کو دیکھ کر باران نے نیچے اترتے ہی اپنا ہاتھ آگے کیا. کتنے پیارے ہو تم مسٹر باران حیدر جیدون لیکن اپنے بابا کی طرح شرارتی مت بننا. اوکے. سامر نے اس کا بڑھایا ہاتھ چومتے تاکید اس کی اس بیچ دیکھا گھور کر دراب کو جو ددو کے کندھے پر بازو حمائل کیا ایکشن مارے کھڑا تھا. میرے بابا شرارتی تو نہیں ہے دادو ہے نا بابا؟ باران کو اب کہاں منظور تھی اپنے ہینڈسم فادر کی برائی. تینوں ہی ہنس پڑے جبکہ نرمین کے کچن سے نکل کر وہیں آنے پر سب سے پہلے دراب وہاں سے بچا کر کمرے کی طرف بھاگا کیونکہ جانتا تھا ممی کے ہاتھ لگا تو کان ساتھ سے ہی اتار دیں گی. خوش آمدید ساول. نرمین کے پھیکے سے ویلکم پر ماحول سنجیدہ سا ہو گیا. شکریہ اور یہاں آ کر آپ کو زحمت دینے کے لیے معذرت. ساول نے شرمندہ سا ہوتے جواب دیا تو نرمین جن شکوہ کناں نظروں سے جواباً دیکھ رہی تھی اس کی تابناکی کم باران اور براق صاحب نے کی کہ ساول کو اس کا روم دکھانے بڑھ گئے. جبکہ کمرے میں پہنچ کر دراب نے ڈریسنگ کے مقابل کھڑی باہر ٹرائی کرتی لیزے کو دیکھا اور قریب آتے بازو اطراف لپیٹے لیزے کو اپنے سینے سے لگایا. اور سجنا بعد میں پہلے بتاؤ ممی سے بات کی؟ مجھے مار تو نہیں پڑے گی نا؟ ادھر دیکھو. سمجھایا تم نے ممی کو؟ لیزے کے ہاتھ سے ڈرائی لے کر سامنے رکھتے دراب نے اسے اپنے سامنے پلٹایا جو جھٹ سے بازو گردن میں ہار سے پروتی پراسرار سا مسکرائے. ہاں پر مار تو کھانی پڑے گی. ممی سے پٹتا ان کا بیبی کتنا کیوٹ لگے گا نا. دراب کی ایکسائٹمنٹ کیمرے میں غسیلا سا سرور بنی. میری محبت کی شدتوں کی ذاتی پر سانس چھوڑتی لیزے بھی بڑی کیوٹ لگے گی. دراب کمانی خیز جواب مقابل مسکراتے شرارتی ہونٹوں پر رقص کرتی مسکراہٹ اچک گیا. فلرٹی کہیں کے. لیزے نے گال پھلائے جبکہ جن کو دراب نے بہت محبت سے باری باری چوما. یس آئی ایم. اس فلرٹی کے فلرٹ کے بنا اب جی کر دکھاؤ ذرا. وہ اس کی تازہ خوشبو میں مست ہوتے خود پر اترایا. پھولے گال سمٹ گئے. آنکھیں پھیلی. آپ فلرٹ کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے پیار کرتے ہیں. معصومانہ سی شکل پر ڈھیروں مظلومیت سجائے. لیزے نے دراب کی دھڑکنوں کا تال میل بگاڑا. بس تمہاری یہی سرتا پیر گھمانے کی عادت چھوٹ جائے نا تو ایکسٹرا یمی ہو جاؤ. تو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں اس ننھی جان کو بہت اچھے سے پتا ہے. بھول گئی ہو تم ٹریلر دو اشکم. اس کے بہکنے سے ڈرتی دکھائی دی کیونکہ مناسب وقت نہیں تھا ورنہ بلا شبہ اگر وہ بہک جائے تو لیزے کے لیے موسم حسین کر دیتا تھا. جی نہیں سکی بھائی کا ایونٹ ہے اپنے خمار سنبھالیں. جائے فریش ہو ہم لیٹ ہو جائیں گے. میں جا کر ساول بھائی سے مل کر آتی ہوں. لیزے نے گیلے بال ہی سمیٹے اس کی بازو سے نکل بھاگنا چاہا جب دراب نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے جگڑ کر اپنے ساتھ لگایا. مجھ سے کون ملے گا؟ دراب کی پرخمار سرگوشی پر لیزے ذرا چہرہ گھما دے مسکائے. ممی وہ بھی جوتے کے ساتھ کہہ کر وہ ایسی مہارت دکھا کر بھاگی کہ دراب دانت ہی کچکچاتا رہ گیا. دروازے کے
पास रुककर ठहरती, वो फ्लाइंग किस करे, फिर भाग गई। पर दर मौसूफ एक उड़ती हुई किस करते मुंह बसोर कर सीना थपकते रह गए। मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है, मैसेज करके पूरे हक से तंग करूंगी। एंड टाइम पर वीजे ने बेवफाई की, वरना अब तक तुम्हारी सांसों में आकर घुस चुकी होती। अच्छा बताओ क्या कर रहे हो? डार्क ग्रीन लेयर पर बहुत खूबसूरत ड्रेस पहने शनाइल आज बहुत अलग वाइब्स दे रही थी। गोल्ड के मून शेप इयरिंग्स पहने जो ड्रेस के जंजीरी बेल्ट और जमशेद के दिए गए ब्रेसलेट से मैच कर रहे थे, जबकि मेकअप बहुत ही लाइट पर प्यारा किया। हील्स निकाल कर रखे शनाइल ने पहले जमशेद को व्हाट्सएप किया। तुम्हें ब्लॉक करने लगा हूं। इंतहाई जल्दी जवाब आने ने शनाइल की धड़कनें तेज की। फिर जवाब जो भी था वो अस्पताल के लॉन में एक व्हील चेयर पर बैठी एबनॉर्मल बच्ची के पास बैठा था, जो बार बार बाल फेंकती और जमशेद उसे उठाकर पकड़ा था और इस बीच उसका अपना सांस फूल रहा था। ब्लॉक नहीं करना, मैं शूट कर दूंगी खुद को, फौरी रिप्लाई किया। जमशेद ने मैसेज देखते बेजार होते सांस खींचा, जबकि बाल नर्स की तरफ फेंका जो अब खुद इस बच्ची को पास करने लगी। क्या तकलीफ है, कैसे जान छोड़ोगी? इस जवाब पर शनाइल को सोचना न पड़ा। किस वाला इमोजी भेजे? 7 फौरी, मरने के बाद भी नहीं लिखकर अरसाल किया। जमशेद ने जिंदगी में बड़े ठीक देखे थे, पर ये तो सबसे ऊपर आ चुकी थी। ओके बताओ कैसी लग रही हूँ? फौरन से सेल्फी लिए शनाइल ने भेजी और साथ सवाल किया। जमशेद ने उसकी पिक्चर सरसरी देखी और स्वाइप की। नहीं देख सकता, 3 नफ्सी जवाब। शनाइल उदास हुई। तुम्हारे लिए भी हो जाऊंगी तैयार, फिर तो देखोगे ना। प्यार और माँ से पूछा गया, साथ मरहम लगे दिल का इमोजी था जो ये बता रहा था कि अगर तुम हाँ कर दो तो मेरा टूटा दिल ऐसे ही टूट जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, तब तक नहीं देखूंगा जब तक तुम मुझे देखना छोड़ न दो। बिना किसी इमोजी के स्पॉट सा जवाब आया। मैं नहीं छोड़ सकती, पिक्चर भेजो प्लीज, मेरे पास एक भी नहीं है तुम्हारी, मुझे तुम्हारी आंखें देखनी है। शनाइल के सवाल पर जमशेद ने आगे से फीकी स्माइल वाला इमोजी भेजा। मेरी आंखें देखने की चीज नहीं आजकल। बात सुनो शनाइल, यहाँ आने का सोचना भी मत। तुम्हें यहाँ मैं नहीं मिलूंगा, इसलिए अपना ठीठपन छोड़ो, वहीं टिक कर बैठो, अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारो। बख्श दो मेरी जान, तुम्हें सोचता हूँ तो सर दर्द से फटने लगता है। ये सब टाइप करने में उसे बहुत वक्त लगा, पर वो सब्र से पैगाम मिलने तक इंतजार करती रही और फिर कर्ब ज़दा हो गई। तुम मुझे मत सोचो, तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हें सोचने, चाहने और ख्याल रखने के सारे हक मेरे मुंह पर मार दो और तुम्हारे सर में दर्द होने नहीं दूंगी। एक बार अपना तबीब चुन लो। तुमने जो दिन को भारी सांस ली, मेरा दिल अब भी उस तले दबा है। मैं बहुत जल्द आ रही हूँ, मत भागना मुझसे। वो भी मोहब्बत के सारे जज्बे समेट कर जमशेद अहमद की राहों में बैठी थी। भले वो पामाल ही करे पर उस राह से गुजर जाए। शनाइल जमशेद का हाथ उसके नाम लिखते कांपा। समझ जाओ मेरी बात, मेरे पीछे खुद को ख्वार करो। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मुझे मजबूर ना करो, क्योंकि अब मैं गया तो मेरे अगले ठिकाने की खबर तुम्हें मरते दम तक नहीं मिलेगी। वो लिखते हुए तकलीफ में था तो ये पढ़ते हुए शनाइल का दिल 100 टुकड़ों में बटा। ऐसा कोई ठिकाना मत चुनना जमशेद, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। भेज दो ना पिक्चर, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, देखकर डिलीट कर दूंगी, नजर नहीं लगाऊंगी। वो न चाहते हुए भी शनाइल की आखिरी बात पर मुस्कुराया। अच्छी तस्वीर बना दो जिसमें मैं बीमार न लगूं। जमशेद ने पास ही खड़ी नर्स को कहा जो मुस्कुराती फोन लिए जरा दूर हुई। आप बुरी तस्वीर में भी बीमार नहीं लगेंगे मिस्टर जमशेद, इतनी गारंटी देती हूँ। वो प्यारी और छोटी सी उम्र की नर्स थी जिसने बड़े यकीन से जमशेद की तस्वीर खींची। वो हॉस्पिटल के कपड़े नहीं पहनता था, तभी हॉस्पिटल का मरीज नहीं लगता था। अपने असली बदरंग सी टी शर्ट के साथ घुटनों से फटी जीन्स में बेतरतीब सा होल के लिए वो अच्छा लग रहा था। देखिए, नर्स करीब आती फोन पकड़ाते बोली। जमशेद ने सर उठाते सराहती नजर डाली। इम्प्रेसिव, ये मेरी अब तक की पहली ढंग की तस्वीर है छोटी बहना। नर्स की इल्तफात भरी नजरों पर जमशेद ने फौरन से बहन कहकर बेचारी का दिल ही चकनाचूर किया। शुक्रिया बड़े भाई। नर्स मुंह फुलाती वापस इस बच्ची की तरफ लपक गई, जबकि जमशेद ने फीका सा हंसते शनाइल को पिक्चर भेजी। देखकर डिलीट करो फौरन। पिक्चर के साथ लिखकर साथ खोपड़ी का करंट छोड़ता साइन भेजा, जिसे ना डिलीट की तो वही करंट लग जाएगा। शनाइल ने जूम किया, वो झूठी मुस्कुराती आंखें देखी। वो उसके चेहरे का हर नक्श हर जाविये परखने के बाद बैग पर नजर आते हॉस्पिटल के थोड़े से साइन बोर्ड पर ठटकी। तुम कहाँ हो? पिक्चर किसने ली? तुम्हें फीवर क्यों है? आंखें रेड है थोड़ी सी, मतलब बुखार होगा। वो जो तारीफ भरे जुमले उम्मीद कर रहा था शनाइल की तफ्तीश पर गहरा सांस भरकर रह गया। पिक्चर गर्लफ्रेंड ने ली है, इसे मेरा हक करना इफेक्ट कर गया तो हम हॉस्पिटल आए हैं। जमशेद ने सुनते ही जो समझ आया टाइप के, जबकि शनाइल ने वापस पिक्चर ओपन की, फिर क्लोज किए। चैट में आई। तुम मेरे अलावा किसी को देख भी नहीं सकते, इसलिए अपने झूठ अपने पास रखो। हॉस्पिटल क्यों हूँ? जवाब दो मुझे। शनाइल के सवाल जमशेद के दिमाग पर हथौड़े बरसा रहे थे। तुम अपनी मौत अगर मेरे हाथों नहीं जाती तो बंद करो मैसेज करना। समझ नहीं आ रही तुम्हें? बात नहीं करना चाहता क्या? मेरे चीखने चिल्लाने का वेट है? खुदा के लिए शनाइल, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हें सोचना भी नहीं चाहता। सुना तुमने?
वो उल्टा कॉल करते ही बहुत कर्ब से बोला। हालांकि उसका यूं बोलना नर्स और उस बच्ची को चिल्लाना ही लगा। तभी वो दोनों परेशानी से बिगड़ते जमशेद को देखने लगी। मैं अपनी मौत तुम्हारे हाथों से ही चाहती हूँ, आती हूँ, अब बात आमने सामने ही होगी। शिनाल ने गुस्से से कॉल बंद कर दी, जबकि जमशेद इससे पहले फोन गार्डन के बस में उठकर दे मारता नर्स और उस बच्ची को सहमत देखे इरादा तय करता सर चढ़ते हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ चला गया। शिनाल ने वीजा ऑफिस वालों को साथ ही कॉल मिलाई। कितने दिन मजीद लगेंगे, आखिर जिंदगी और मौत का सवाल भी हो सकता है ना। आप लोगों को समझ नहीं आ रही, इतना लटकाया क्यों जा रहा है एक छोटा सा काम। वो काउंटर बॉय पर बरस ही गई। मैम कांट हूं, मैं आपकी ही कॉल करने वाला था। अपना वीजा और पासपोर्ट पिक कर ले, सुबह कर रिन्यू हो गया है। शिनाल की आंखों में दफ्तर आंसू उतर आए। शुक्रिया कहे फौरन से कॉल बंद की और आंसू रगड़ दी। अपनी हील्स पहनने लगी। तुम बच कर दिखाना मुझसे जेम के बच्चे तुम्हारे कसबल तो मैं निकालती हूँ कल। तकलीफ और दुख में चिढ़ लिए वो रो भी रही थी और गुस्सा भी उतार रही थी। बहुत नाम सुना 7 साल तुम्हारा लीजिए, जैसा सोचा तुम कई गुना बढ़कर हो, जीती रहो। सावल फ्रेश हुए वापस बाहर आया तो सभी रवानगी के लिए तैयार थे। उसने लंच किया तो बुराक चटोन और बारान ने कंपनी दी। लीजे से मुलाकात ने सावल को बहुत खुशी बख्शी। बहुत शुक्रिया, आप ठीक हैं? लीजे ने उनके चेहरे के खदोखाल में खुली थकन देखते स्ट्रॉन्ग सी चाय सर्व की। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा फील कर रहा हूं, आप जाएं। सब इवेंट पर वैसे भी मैं नींद लूंगा। हम तकरीब पर घर वाले देर से पहुंचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सावल को थोड़ी शर्मिंदगी सी हुई क्योंकि उसे लगा सब उसकी वजह से रुके हैं। आई थिंक सावल ठीक कह रहा है। लीजे दुराब तुम लोग निकलो, हम 3 भी आते हैं पीछे। जबकि दुराब और लीजे बिल्कुल रेडी थे तो दोनों ही 5 मिनट तक निकल गए। जबकि बुराक चटोन में बारान के साथ उठ खड़े हुए। बारान ने चाय पीते नए ददू को हाई फाई किया और बुराक चटोन के हमरा बैरूनी तरफ पड़ा। नरमीन, बच्चे हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, आ जाओ। नरमीन जो अपना बैग लेने रूम में गई थी वापस आई तो नजर टीवी पर नजर जमा कर बैठे चाय का सिप भरते सावल पर गई। इससे पहले वो कतरा कर जाती। सावल ने मग मेज पर रखा और उठकर हवा की तेजी से नरमी की राह में आ रुका। इस अचानक अवतार पर इनका नाक सावल के शाने से लगा जो उसे पीछे होकर सहलाती वो उसे आंखें निकाल घूरी। आई एम सॉरी, लगी तो नहीं? वो बौखलाहट में बोला। इतने बड़े पहाड़ के टेले हो, लगेगी क्यों नहीं? मैं वापस आऊं तो लाउंज में मुझे बैठे नजर ना हो, बल्कि तुम मेरे सामने आने से ग्रेस करना। अवल नरमीन की झिंझलाहट पर उससे पहले सावल मुस्कुराकर उन्हें मिसमराइज करता। वो फौरी अगले जुमलों से डांट टपक कर रख गई। मुझे सिलमानी टोपी दे दे, इसी से ये पॉसिबल होगा। 7 साल एक जगह रहकर इतना थक गया हूं कि अब हवा की तरह आपके 400 घूमता ही मिलूंगा। बिना मुकाबले की खफकी से खाइफ वो सता गया तो नरमीन ने शाकी नजरों से इस तरोताजा और मसरूर लगते शख्स को देखा। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? नरमीन खश्मगीन नजरों से देखने बिगड़ी। आपके बेटे और बाबा की बाहमी इजाजत के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। अब भी सावल कुरैशी का सकून जू का तो था। कोई अब सारी कश्तियां या तो जला चुका था या दुराब की ताकीद का दिमाग पर गहरा असर लिया गया था। थप्पड़ खा लोगे? सख्त कोफ से डांटी। वो रास्ते हटे जाने लगी। जब वो फिर से रास्ते में आया नरमीन फिर से टकराव से बड़ी मुश्किल से खुद को बचा सकी। जी खा लूंगा, वैसे भी भूख मुकम्मल नहीं मिटाई थी। जानता था आप भी थप्पड़ों का हिस्सा डालेंगी। बुरी तरह जिद करता इससे पहले कि वो थप्पड़ खा ही लेता। बहुत प्यार से वो हवा में मल्लिक हाथ अपने हाथ में कैद कर गया, जिसके बारे में सावल को यकीन था वो कभी उसके लिए थप्पड़ नहीं बन सकता। अब खाओ ना, रोका क्यों? वो उसका हाथ थामने पर घबरा कर बोली। हक फर्ज वाला रिश्ता बनाए, फिर सुबह शाम हंसबे हिम्मत खा लूंगा आपके थप्पड़। अभी अगर मुझे मारेंगे तो मेरे चेहरे से ज्यादा तकलीफ इस हाथों की पोरों में उतरेगी और मैं इन्हें चूम नहीं पाऊंगा। वो मुकाबले की इस दर्जा खुली ढीली गुफ्तगू पर सिटपटाती फौरन हाथ खींच गई। मुबादला वो ये गुस्ताखी करने के पूरे मूड में था। इतने बेशर्म तो नहीं थे तुम? वो बुरा बनाते अपने हाथ दूसरे हाथ में दबाती घूरी। जी तभी 30 साल पहले चुपचाप आपको बरात में टोन का होते देखा था। हालांकि पहली मोहब्बत आप मेरी थी। बेशर्म होना चाहिए था मुझे, ताकि मुंह फाड़ कर अपनी मोहब्बत का एतराफ करता कि ये लड़की मेरे दिल में धड़कती है, इस पर सारे हक मेरे होने चाहिए। आपको पाने की कोशिश करता, रोता चिल्लाता नहीं था। बेशर्म तभी आप तक पहुंचने में बाल सफेद हो गए मेरे। एजियत की हद थी जिस पर वो तहे दामन शख्स खड़ा आज फट पड़ा था। नरमीन ने बेख्तियार उसके हाथ को थामा। वो हर हैसियत भूलकर नजर झुकाए नरमीन के हाथ को देखने लगा। जब तक बुरहान की सांसें चढ़ रही है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती सावल, प्लीज। वो समझा था दिल रखेंगी, पर इस औरत ने तो दिल पैरों तले एक बार फिर रोन दिया। उस शख्स की आंखों में सुर्खाई खुल गई। अब सच में माराऊंगा उस शख्स को, फिर आप मरते दम तक मेरी शक्ल दोबारा नहीं देखेंगे। यही चाहती हैं तो ठीक है, खत्म हुआ सब। वो कहकर वहां से जाने लगा। जब वो भागकर उसकी राह में आई। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर वो उसके होंठों पर हाथ की उंगलियों के पोरे रख गया क्योंकि आगे सुनने का हौसला नहीं था। प्लीज नरमीन, या इकरार या इनकार। अभी इसी वक्त आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा। बोले बीच की कोई राह नहीं है भी तो इसका आखिरी किनारा मेरी मौत है। तभी सिर्फ 2 ऑप्शन है। वो ऐसा कभी नहीं था जैसा आज तड़प उठा। कल बताऊंगी। वो सावन की जनूनियत से खौफजदा हुई तो वो लब भींच कर रह गया। ठीक है, 30 साल इंतजार किया तो 30 घंटे और कर लूंगा। जाइए, बाय। वो नाराजगी से कहकर तेजी से वॉकआउट कर गया, जबकि नरमीन भारी दिल संभाले खुद भी घर से निकल गई।
हाफ वाइट शलवार सूट पर मेहंदी की थीम से मैचिंग आउचर क्लास का वेस्ट कोट पहने सुखी जलवे बिखेरता तैयार था। क्योंकि मेहंदी का बड़ा फंक्शन फारूकी मेंशन में था, तभी सलवा भी यहीं आने वाली थी। फारूकी मेंशन दुल्हन की तरह सजा धजा था, क्योंकि इकलौते लाडले की शादी थी। ना तो फहमीदा साहिबा के पैर जमीन पर लग रहे थे, ना सजावल के। फिर मेहमान भी तो रच के बुलाए गए थे। सुखी के दोस्त, ऑफिस वर्कर, ड्रग डिपार्टमेंट कोलीग्स तक अपनी फैमिली के साथ इनवाइटेड थे। दुराब और लीजे ने रास्ते में बुके और मेहंदी का खुद ऑर्डर किया, केक भी पिक कर लिया। दोनों ब्लैक एंड गोल्ड कंट्रास्ट में बहुत प्यारे लग रहे थे। लीजे का ड्रेस चार्मिंग टेन था, जिस पर ब्लैक काम था, जबकि दुराब का शलवार सूट सेम यजदान जैसा था, पर टेन कलर का था और ब्रोनर कलर का वेस्ट कोट। दोनों को सजावल नहीं रिसीव किया और लीजे सब खवातीन की तरफ गई तो दुराब भी अपना फोन रिसीव कर होती सेल्फी पर मुस्कुराता घर की तरफ बढ़ा। किसान आईने के सामने खड़ा एक्शन मारे मजीद सेल्फी ले रहा था, तभी दरवाजा खोले। तुराब अंदर वारद हुआ। इधर दिखा फोन, पहले सेल्फी मुझे ही भेजी ना। तुराब ने तारीफ और दुआ को बाद में रखा, पहले उससे फोन चपटा और जब तसल्ली हुई तो वापस किया। तुझे ही भेजी है, कहा तो था तू ही मेरी पहली महबूबा है, दूल्हे वाले टशन तो तेरे हैं यार। किसान ने फोन पकड़ते ही तारीफ की तो दुराब उसका सीना थपकता शानों से थामे करीब सरका। सर नीचे करो डायनासोर के बच्चे, तेरा माथा चूमू। यजदान हंसकर जरा झुका, जिस पर यजदान तुराब ने पटाखे वाला प्यार करते लाड भी जताया। बहुत प्यारा लग रहा है, नजर ना लगे तुझे इस बदख्वाह दुनिया की। तुझे पता है सुखी, तू मेरी जिंदगी की रौनक है, तेरा बसा दिल और घर मेरा सुकून। कभी कह नहीं पाता तो इससे, पर इस सीने में यारी नाम के सारे लफ्ज और जज्बात तेरे नाम है। आज सच में दिन ऐसा था कि यजदान ऐसे इतराफ पाता। दोनों गले लगे तो सीनों तक करार उतरा। तेरे होते हुए नजर नहीं लग सकती, वो भी जान निसारी से बोला। और तभी मानूस सी दस्तक पर दोनों चौंके तो दरवाजे के पास शनाइल को देखकर दोनों के चेहरे सफेद पड़े। वो लॉन में जाने की बजाय इन दो को मौजूद न पाती सीधा वहीं चली आई, क्योंकि उसके लिए यहाँ आने की वजह बस सुखी था। हालांकि हीर आ चुकी थी, पर शनाइल में मम्मी से मिलने से इनकार कर आई थी। मेरे दोनों हैंडसम से जोर तो तबाही लग रहे हैं, नजर उतारनी पड़ेगी मुझे। शनाइल ने बहुत खूबसूरत सा मैरून शॉर्ट फ्रॉक प्लाजो पहना था और स्याहबाज स्ट्रेट किए खोल कर कानों में बस हीरे के आवेजे पहने थे। हील्स पहने वो दोनों के बराबर लग रही थी। तुम नजर उतारने वाली चीज तो नहीं थी। यजदान 2 कदम उठा इस लड़की की आंखों में देखता करीब आया। जब से नजर लगी है नजर उतारने वाली बन गई। मुझे नहीं पता मैं कैसे मांगू, पर फिर भी आई एम सॉरी सुखी, तुम्हें बहुत हर्ट किया, मैंने बहुत रुलाया भी। इस खूबसूरत चेहरे पर दर्द था मेरे सबब, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी वो और अपनी तस्वीरें चला दी। तुम इस पर से भले अपना साया भी उठा लो, पर एक बार कह दो कि माफ कर दिया। तुम्हारी सलवा बहुत प्यारी है, उसी के वास्ते। वो उसे ऊह करके टोक गया। उसके नाम पर कोई जान भी मांगे दे दूंगा। यजदान उसे माफी मांगने से रोका था, पर वो दुखी हुई। तुराब के वास्ते वो फिर घूरा। तुराब मजे से आए सामने रुककर बाल सेट करने लगा, क्योंकि माफी तलाफी का सीन उसे बिल्कुल पसंद ना था। उसके वास्ते क्या क्या लुटा दूं। गस सोच है तुम्हारी कि सच है, मैंने तुम्हें कभी भी कोई बद्दुआ नहीं दी, हमेशा हिदायत की दुआ दी है। वैसे भी तुम्हारा शौहर मेरा मोहसिन है, उसके वास्ते मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। शनाइल ने उसका हाथ पकड़े मशगूल होते देखा। तुम उसे भी कहो मुझे माफ कर दे और खुद भी कर दो, ताकि मैं उसके पास चली जाऊँ। शनाइल की गुजारिश पर दुराब और सुखी एक दूसरे की तरफ देखते एक साथ इन रोती आंखों को देखने लगे। तुराब आगे आया। मोहब्बत कर ली? तुराब ने दिल जोई भरे लहजे में पूछा तो वो दोनों को बारी बारी आंसू संभालती तकती सर हिला गई। माफ किया हम दोनों ने तुम्हें। दुराब ने मुस्कुराकर उसका आंसू पहुंचा तो बेयकीनी से उसे तकती हंसी। तो यजदान भी इस मुस्कुराहट में हिस्सा डाला। वो भी 3 मुस्कुराए ही कि सलवा और लीजे की रूम में एंट्री पर तीनों पलटे। आपकी दुल्हन आ गई सुखी भाई, सब कह रहे हैं आप दोनों एक साथ रूम से निकल कर बाहर आए। लीजे ने तो होश दिलाया, जो यजदान का सलवा को किसी परिस्तान की परी की तरह सजा दे उठ चुका था। खुद शनाइल लपक कर सलवा के गले लगी, क्योंकि सलवा से शनाइल को 2 दिन में ही प्यार हुआ था। कितनी प्यारी परी लग रही हो सुखी, संभाल लो खुद को भाई। शनाइल ने लीजे से भी गले लग कर मिलते साथ ही खड़े होते कहा। जहां इस खराफाती ने बेहोश होकर ख्वामखा गिरने की कोशिश की, पर दुराब था ना, पर वह यजदान को थाम गया, जबकि सभी खिलखिलाते हंस दिए। वो तीनों ही दोनों स्पेशल विनर को बाहर लाए और फिर असल रौनक जमी। बारह साहब तो पूरा फंक्शन ही सलवा और यजदान के साथ चिपका रहा, जिसमें कुछ उसकी सलवा आपी से मोहब्बत थी, कुछ बाबा की ताकीद के। दो दुल्हा दुल्हन की बात को मौका न मिले, लेकिन फिर सलवा सुखी की बारफ्ता निकाहों का जाम पिए पूरा वक्त मदहोश और मसरूर ही नजर आए। सब बहुत प्यारे लग रहे थे, खुश और एक साथ मुकम्मल। नरमीन का तो ध्यान सावल से उलझा था, क्योंकि शायद उनके दिल में अभी सावल ही था, लेकिन उसे मानने में वक्त दरकार था। लीजे और दुराब रस्मों में आगे रहे, जबकि शनाइल का दिल पंख हुआ। वो सबसे मिली और फिर बाबा के पास आकर रुकी, जो बुराक चढ़ोन और सजावल के पास ही बैठे थे। बाबा मैं जा रही हूँ, वीजा रिन्यू हो गया है, उसे भी कलेक्ट करने में जल्द जाना है। जल्द से जल्द जो फ्लाइट मिली ले लूंगी। मम्मी से भी अभी मिलने का बिल्कुल स्टैमिना नहीं है, मैं आपको पहुंचकर कॉल कर दूंगी। शनाइल की बेताबी के बायस फिर दोस्त उसे रोक न सके और माता जो में रुखसत कर दिया।
جبکہ مہندی کا فنکشن مستیوں، خوشیوں اور دھمال کے سنگ آج تو خیریت سے گزر رہا تھا، لیکن دو مشکوک آنکھیں دوربین کی مدد سے یزدان فاروقی پر ٹارگٹ کیے ہوئے رہی، جن میں نفرت ابھر رہی تھی۔ خدا خیر کرے۔ سب مہمان رخصت ہوئے تو سلوا کو واپس چھوڑنے کا اصرار یزدان نے کیا۔ سب نے تھوڑا چڑا پر اجازت دے دی۔ ویسے بھی پورے مہندی کے فنکشن کے بیچ دوراب نے یزدان کو سلوا سے ذرا بھی کلوز ہونے نہ دیا تھا۔ شاکرہ، سلمان، رضوان صاحب پہلے نکل گئے تھے۔ تھک گئی ہیں؟ یزدان نے گاڑی گھر سے کچھ فاصلے پر روکی۔ جمائی لیتی سلوا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تو وہ گھبرا کر سکی کو دیکھنے لگی۔ نیند آ رہی ہے، بس آپ بھی جائیں اور اچھی سی نیند لیں۔ وہ چاہتی تھی کل سے پہلے اسے یزدان کے ساتھ تنہائی نہ ملے، پر وہ تو چاہتا تھا سلوا کو اوجھل نہ ہونے دے۔ آپ نے ٹرائل آفر تو اویل ہی نہیں کی، میں منتظر ہی رہ گیا۔ سلوا کا یزدان کے ہاتھ میں دبا ہاتھ دہک اٹھا، کیونکہ اسے دونوں پہلوؤں سے تھامے اپنے چہرے کے بالکل پاس لائے روک چکا تھا۔ سکی، کل مل جاؤں گی نا؟ وہ ہچکچاتی دور ہونے لگی تو یزدان نے مزید کھینچا، جس سبب بنا کوشش کیے کچھ ایسا ہوا کہ دونوں معنی خیز مسکرا دیے۔ فوری سے وہ سکی کی گردن میں بازو جکڑے شرم سے ساتھ جا لپٹی۔ بہت پیار کرتی ہوں آپ سے سکی، بہت زیادہ۔ میرے ہاتھ دیکھیں، آپ کا نام بھی چھپا کر لکھا ہے۔ کل جب تک ڈھونڈیں گے نہیں، اتنا سا بھی پاس نہیں آنے دوں گی۔ وہ لاڈ جتاتی ہیں دھڑکنوں سے کھیل گئی اور یزدان نے اس کی دونوں ہتھیلیوں کو باری باری ہونٹوں سے لگایا۔ میں ڈھونڈ لوں گا، چلیں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ دل جانتی ہیں کیا کر رہا ہے، آپ کو چرا کے کہیں لے جاؤں، خوب سارے حق وصول کروں، صبح تک قید کر لوں۔ یزدان کی بے قلی پر وہ کھلکھلاتی ہنسی۔ کل کر لیجیے گا، چلیں۔ وہ شرارت سے کہے گاڑی سے نکلی تو یزدان بھی باہر نکلا اور گھر تک چھوڑ کر آیا۔ جبکہ دوراب بھی چینج کر کے روم میں انٹر ہوا تو لیزے اور باران کو ایک دوسرے سے چمٹ کر لپٹا دیکھ چل بھن گیا۔ لیزے، مجھے بھی سلاؤ نا بیچ میں۔ دوراب نے جان بوجھ کر بیچ میں گھسنے کی کوشش کی، جس سبب لیزے اٹھ کر اس کے لیٹے ہی دوراب کے پہلو میں بسے اس سے لپٹی، تب جا کر دوراب کے اندر کے کیڑے کو سکون پا سکے۔ تم سو رہی ہو، تھوڑا سا پیار بھرا ہائے تو کر لو۔ لیزے نے سخت نیند میں گم بمشکل آنکھیں کھولتے گال چومی اور واپس ٹن ہوئی۔ یہ پیار بھرا بائے تھا یا میرے اندر کی آگ پر پیٹرول چھڑکا تھا؟ دوراب کے کان میں گھس کر دانت پیسنے پر وہ سوئے سوئے ہنسی۔ حیدر، سر بری طرح گھوم رہا ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی۔ آپ نے جتنا پیار بھرا پائے کہنا ہے کہہ لیں، مجھے سونے دیں۔ لیزے نے اپنی طرف سے جان چھڑائی، مگر جب دوراب نے اس کی کمر دبوچتے سینے سے لگایا تو وہ پوری آنکھیں کھولے گھوری۔ ہے مت سونا۔ دوراب کے اس کی گردن میں گھس کر منمنانے پر لیزے ہنسی روکے اس کے تھپکنے لگے، جس پر وہ اور سلگا۔ سو جانا حیدر، تھک گئی ہوں۔ وہ اس کے چہرہ سامنے کرنے پر تعصب سے بولی۔ تمہارا یہ آج کل تھکنا اچھا سائن ہے۔ دوراب کی شوق سرگوشی پر لیزے الرٹ ہوئی۔ وہ کیسے؟ لیزے نے منہ پیچھے کرتے فکر سے استفسار کیا۔ ہماری بیبی گھر کے آنے کا سائن ہو سکتی ہے تھکاوٹ۔ دوراب کے جواب پر لیزے کے چہرے کا رنگ اڑا۔ پچھلے 2-3 دن سے وہ چکراتے سر کے ساتھ باڈی میں تھکن تو واقعی فیل کر رہی تھی۔ اف حیدر، چپ کر کے سو ورنہ بری گدگدی کروں گی۔ لیزے ڈر کر کروٹ بدل ہی گئی، پر دوراب کے حصار سے نکل نہ پائی۔ تمہارے ساتھ سونا بھی کڑی آزمائش ہے میری، گڈ نائٹ۔ دوراب کی سرگوشی پر وہ ذرا سا پلٹی اور دوراب کی مہکتی سانسوں میں سانس بھرے تا دیر اسے میسر رہی، جب تک وہ خود دھڑکنوں کی روانی کے منجمد ہونے پر نہ سنبھلا۔ میری بھی نیند ایک لمحے میں اٹھ جاتی ہے، گڈ نائٹ۔ لیزا نے چہرہ اس کے شانے چھپایا اور آنکھیں موند گئی، کیونکہ جانتی تھی اب وہ بے صبرا سکون پا گیا ہے۔ وہ فجر سے پہلے پہنچ آئی تھی، کیونکہ دل نے اجازت ہی نہ دی دیری کی۔ وہ سیدھی اسٹوڈیو آئی، کیونکہ اسے لگتا تھا وہیں سے جیم کی خبر ملے گی، مگر وہاں کا تو پورا نقشہ بدل چکا تھا۔ وہ اسٹوڈیو ایک ہارٹ ہاؤس گیلری میں بدل چکا تھا، جہاں گزشتہ شب ہوئی گرینڈ ایکزیبیشن ابھی بھی آویزاں تھی۔ وہ کافی حیران ہوئی، کاؤنٹر پر جا کر وہاں کھڑے لڑکے کو مخاطب کیا، جس نے متوجہ ہوتے بلیک جینس اور پینٹ کے ہمراہ گلے میں بلیک ہی اسٹالر رول کر کے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ یہ اسٹوڈیو تھا نا، جمشید احمد ہوتا تھا۔ مجھے ان کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ شنال کے سوال پر وہ سر ہلاتے کاؤنٹر کے قریب آیا۔ یہ اب آرٹ گیلری ہے اور انہی کی ملکیت ہے۔ یہاں بہت بڑے بڑے آرٹس کا کام ڈسپلے ہوا کرے گا اور ملنے والے منافع آدھا ان کے پاس جائے گا اور آدھا اولڈ ہاؤس میں۔ ان کا نہیں، پر ان کے ڈاکٹر سمیر خان کا نمبر دے سکتا ہوں۔ شنال نے ڈاکٹر کے سنتے ہی کاؤنٹر پر کرب سے لڑکھڑاتے ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر، اسے کیا ہوا ہے؟ شنال کی آنکھوں میں سرخی سی کھلی۔ لنگس کینسر، پچھلے 2 ماہ سے وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر سمیر کا کارڈ۔ شنال نے بمشکل رونے پر قابو پائے وہ کارڈ لیا اور سر ہلا کر شکریہ کہتی وہ جب تک اسٹوڈیو سے گیٹ تک آئی ضبط قائم نہ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تو یہ وجہ تھی تمہارے بھاگنے کی؟ بابا نے سچ کہا تھا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے تکلیف نہ ہو تبھی چھوڑا ہے مجھے۔ تمہاری ہر تکلیف خود پر لے لوں گی جمشید، وعدہ کرتی ہوں۔ وہ جلد آنسو پہنچ گئی اور سیدھی ہاسپٹل روانہ ہوئی۔ وہ پہلے جا کر سیدھی سمیر خان سے ملنے پہنچی، جن کو جب نرس نے بتایا کہ جمشید کی وائف آئی ہے، وہ اپنے راؤنڈ کو چھوڑ کر آفس پہنچی، جہاں وہ پھولوں کا گلدستہ سائڈ پر بیگ کے ساتھ رکھتی آہٹ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوتے خوش دلی سے شنال کو دیکھتے مسکرائے اور خود بیٹھنے کے ساتھ اسے بھی بیٹھنے کو کہا۔ تھینک گاڈ، اس کی بھی کوئی ایموشنل سپورٹ ملی مجھے۔ یو آر ہز وائف، تو اب
तक कहाँ थी आप? सुमेर खान शिकवा कर गए तो वो अजियत से मुस्कुराए। मजबूरियों में बंदी थी डॉक्टर सुमेर, मुझे बताएं ये सब कैसे हुआ? वो कब से इसका शिकार है? वो ठीक हो जाएगा, ये बहुत तकलीफ दे है। शनाद अपने दुख रोने नहीं आई थी, तभी बस जमशेद की कंडीशन जाननी चाहिए। अभी तो फर्स्ट स्टेज है, पर उसकी डिप्रेशन सेकंड की तरफ लेकर जा रही है। जिस सबब स्वेट रिएक्शन शुरू हो रहे हैं, जिसका जैसे काफ, चेस्ट पेन, ब्रीथ ब्लॉकेज, अगर आप कर सकती हैं तो उसके दिल और दिमाग को सुकून दे ताकि हम उसके लिए नेक्स्ट स्टेप ले उठाएं। एक सर्जरी फौरी बहुत ज़रूरी है शनाई, वरना उसको ऑक्सीजन के सहारे आना पड़ेगा। फेफड़ों का ट्यूमर आम ट्यूमर्स की निस्बत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। मुझे खुद उसकी बहुत टेंशन है। डॉक्टर सुमेर ने कुछ भी ना छुपाया क्योंकि वो शनाल की आंखों की तरफ से जान चुके थे। ये लड़की ही उसका सुकून है। मैं वादा करती हूँ उसके डिप्रेशन को ख़त्म कर दूंगी। चंद दिनों में आप भी करेंगे, उसे बचाएंगे प्लीज़। वो बहुत जब्त थामे बैठी थी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप अपना वादा निभाएं। ये फूल और आपकी मुलाकात मुमकिन है अच्छा असर करे। सुमेर खान की उम्मीद फिर अफसा निगाहों को वसूले वो सब्र और हिम्मत का पैकर बनी। वो फूल और बैग लेती ऑफिस से निकली और तभी फोन निकालकर व्हाट्सएप ओपन किया। कैसे हो तुम? वो जानना चाह रही थी कि वो जाग रहा है या नहीं। तुम पास नहीं आओगी। वो खिड़की खोले नोमलूद शहर को फैला और परवान चढ़ता देख रहा था जब शनाल के मैसेज पर सीखता हुए टाइप कर गया, नहीं तुम्हें कौन से फूल पसंद हैं? अगला मैसेज पढ़ने के बाद जमशेद ने खांसते हुए सीना मसला। इस वक्त उसे अपना आप सहल लग रहा था, लेकिन बाखुदा ये सवाल करती शनाल न लगी। वो जिनकी कोई खुशबू ना हो, टाइप के नाराज होना यकसर भुलाए। वो उसके जवाब का मुंतजिर था। मतलब तुम्हें प्लास्टिक या कागज के फूल चाहिए? कितने प्यारे हो ना तुम। मुझे फूल ढूंढने की जहमत से बचा लिया। हॉस्पिटल पोर्च अबूर किए वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ रही थी। उसने सफेद गुलाब के बहुत ही मदम खुशबू वाले फूल पहले ही चुनकर लाई थी। तुमने फूल क्यों ढूंढे हैं? वो खिड़की से हटे पलटा है कि दरवाजे का नाप घुमा और साथ ही वो हाथों में सफेद गुलदस्ता लिए स्याह में लिपटी सोगवार लड़की कमरे में एंटर होती जख्मी से मुस्कुराई। तुम्हारे पास जो आ रही थी जमशेद अहमद। वो फूलों का गुलदस्ता लिए करीब आती रुकी क्योंकि जमशेद के चेहरे हर गुस्से और अताब की सुर्खी झलक चुकी थी, तो इसने बिना इजाजत जमशेद के एक हद से करीब जाना मुनासिब न लगा। तुम किस किस्म की ढीठ लड़की हो शनाइल? फोन मैट्रेस पर फेंकता 2 कदम आगे बढ़ा, चिल्लाया। मुकाबिल आंखों में जख्मीपन में नमी खुलने लगी। बैग वहीं इब्तदाई काउच पर रखती, फोन वहीं फेंकती, वो रुख सीधा किए वापस उसे देखने लगी। ठीक ही सही, तुमसे दूर मरने से बेहतर है तुम्हें देखकर सांसें बंद हो फॉर यू। वो जानती थी इस वक्त उस भव्य शख्स को फूल देने का क्या मतलब है, पर फिर भी बढ़ाए जिन्हें लेकर जमशेद ने बेदर्दी से मैट्रेस पर दे मारा। चली जाओ यहाँ से, आसान जबान समझ नहीं आती तुम्हें, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। जाओ फौरन, जिन कदमों पर आई हो उन्हीं पर लौट जाओ। इस बार उस गुस्से के इजहार में जी भर के अजियत सिमटी थी। वो 2 कदम करीब हुई तो जमशेद ने हाथ बढ़ाते खुद से दूर रहने की तनबीह की। तुम मुझसे छुप रहे थे, कोई अपने आप से छुपता है भला? मुझे अपनी मौत के दुश्मन समझकर पास आने दो, हैरान कर दूंगी अपनी मसीहाई से। उसके हवा में उठे हाथ को हसरत से देखते नाराज आंखों में झांकी। तुम हैरान कर चुकी अपनी ढिठाई से। अगर तुम्हें अपनी मसीहाई पर इतना यकीन है तो बिना मुझे हाथ लगाए तकलीफ दूर करो मेरी। ना कर सकी तो तुमसे छुपना, तुमसे दूर जाना मेरा हक होगा और तुम बिना एतराज दोगी। वो भी जैसे रहम खा बैठा क्योंकि दिल चीख चीख कर कह रहा था कि उसे शनाल की जरूरत है। मैं तुम्हें हाथ लगाने आई भी नहीं, मैं तो तुम्हें देखने को तरसी हुई हूँ। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी की सारी कमजोरियां बताई क्योंकि मुझे यकीन था तुम जैसे भी हो इन्हें खुद से ढांप लोगे। तुम भी बता देते ना, अच्छा इतना अच्छा नहीं पर टूटा फूटा ही ढांप लेती। वो उसके बिखरे लहजे से मुतासिर हुआ और मुंह तक फेर लिया क्योंकि घुटन बढ़ गई थी। शनाई ने मुश्किल सांसें भी आकर तंग कर दी थी। मुझे अपनी तकलीफ कहनी पसंद नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम वापस चली जाओ। वो उसके खुरदरे जवाब पर लपक कर सामने आ रुकी। तुम्हारा डिप्रेशन दूर करूंगी, ये वादा किया है सुमेर खान से। जैसे ही तुम ठीक होगे अपना इलाज उसी दिन बंद कर दूंगी, फिर तुमसे ही नहीं तुम्हारी पूरी दुनिया से दूर चली जाऊंगी। डील करें? वो अपना हाथ बढ़ा गई जो कांप रहा था। जमशेद ने डूबी डूबी सुर्ख आंखों से उसके हाथ को देखा, फिर उन रोने को तड़पती आंखों को। एक डिप्रेशन की मरीज मेरा डिप्रेशन कैसे दूर करेगी? मुझे ठीक करके तुम मर गई तो मैं ठीक होकर भी गिल्ट में रह जाऊंगा कि तुम मेरी वजह से मर गई। बहुत बुरा सही पर इतना घटिया नहीं हूँ। शनाइल बुरी तरह सीने में उठते दर्द के संग वो खांसते दबती सांस जैसे बहाल कर रहा था। शनाइल का हलक घुट गया। जाओ किसी और के सर चढ़ो, माफ करो मुझे। वो लड़खड़ाता हुआ मैट्रेस पर बैठा तो वो लपक कर उसके पास ही बैठी, उसके गर्म आग की तरह तपता हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया। इतनी तकलीफ में कब से हो? मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक थे तुम, ना तुम्हारी सांस अटकती थी ना सीने में दर्द उठता था। मुझसे दूर आकर हुआ ये सब या मेरे साथ भी दर्द में थे? बस इतना बता दो मुझे। वो उसका मुड़ा चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करती रोते हुए बोली कि सांस भी फीकी और इस लड़की के रुखसार भी तुम्हारे साथ और बहुत दर्द जाग गए थे कि ये सब बीमारी का असर कहीं दब गया। सुन लो अपनी अहमियत, अब जाओ वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लूंगा। उसकी आंखों की अजियत देखने के बावजूद घटे सांस समेत बोला, नहीं जहर उगलते हुर्राया। पर आफरीन थी वो लड़की जो हंस पड़ते इख्तिताम तक उसका हाथ होंठों से लगाकर चूमती सिसक पड़ी।
چھوٹ کیوں بول رہے ہو جیم؟ وہ سرگوشی میں بولی جو جمشید کو اس کے ہونٹوں کی حرکت سے سنائی دیا۔ ابھی بھی بہت تکلیف محسوس کر رہا ہوں صرف تمہارے پاس بیٹھنے پر۔ وہ اس کو پاس برداشت نہ کرنے والا کیسے مسیحائی کرنے دے گا؟ یہ سوچ کر شنائل کی جان جا رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں جب کہیں گی شنائل میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، پھر مانوں گی، کہو ان سے مجھے یہ سب کہیں۔ اٹھ کر سامنے ہوتی اس کے سر پر کھڑی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اوپر کو اٹھائے بولی تو جمشید نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تو ہٹانے کے لیے پر ہٹا نہ سکا۔ نہ جانے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو تم میرے سر پر تھوپی گئی ہو۔ وہ اس کے دیکھتے تب کر بولا پر ہاتھ ابھی بھی نہ ہٹائے۔ کسی نیکی کا صلہ بھی ہو سکتی ہوں، ورنہ کوئی کسی سے اس دنیا میں اتنا پیار کہاں کرتا ہے۔ تم بالکل مرجھا گئے ہو جیم، جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتے خود کو آئینے میں نہیں دیکھوں گی۔ وہ اس کے رخساروں پر ہتھیلیوں کو سہلاتے نم آواز میں بولی کیوں نہیں دیکھو گی؟ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہٹائے اٹھ کر کھڑا ہوا تو شنائل نے اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جکڑی۔ تمہاری آنکھیں بتا دیں گی مجھے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ مجھے آئینے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے پاس تھوڑی سی جگہ دو گے نا؟ اس پوری دنیا میں اب مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میری ساری توجہ تم پر اٹکی ہے۔ جتنا برا بھلا کہو گے سہوں گی، پر جب تک ٹھیک نہیں ہوتے مجھے جانے کا مت کہنا۔ تم بیمار ہو تو دیکھو میں کون سا اچھی ہوں، تمہیں مجھ سے چھیننا نہیں چاہیے، چھپنا نہیں چاہیے۔ وہ آنسو کو جتنا روک رہی تھی اتنے اس کی گالوں پر بے قابو ہو کر پھیل رہے تھے اور جمشید احمد کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کی یقیناً کسی نیکی کا صلہ ہے۔ میں مس کر رہا ہوں تمہیں، وہ بہت بے بس ہوئے بولا تو وہ روتی روتی مسکرا کر اس کے سینے سے جا لپٹی۔ اسے ایسا لگا جس دن کی ساری تکلیف جمشید احمد کے یاد کرنے نے نکل لی ہوں۔ میں تو مس کر کے پاگل ہو گئی تمہیں۔ بیٹھو جیم، تمہارا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے، مجھے بتاؤ کہاں درد ہے؟ ڈاکٹر سمیر بہت پر امید ہیں کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اسی انداز میں اسے پکڑ کر بٹھا گئی جو سینے پر ہاتھ رکھتا کرا اٹھا۔ شاید درد کی بری ٹیس اس کے مضبوط وجود میں سرایت کی تھی۔ آئم سوری، یہاں درد ہے۔ اس کے سینے پر اس کے رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرتی ہچکی سی بھرنے بولی تو جمشید کتنی دیر اسے ہی دیکھتا رہا۔ آئم سوری شنائل۔ جمشید نے اس کی تھوڑی ہاتھ بڑھا کر پکڑے، وہ روتا درد بھرا چہرہ اوپر اٹھایا تو مسکرا دی۔ فور واٹ؟ وہ اس کی تھوڑی کو چھوتا ہاتھ پکڑ کر چومے سے خاموش سی آنکھوں سے دیکھتے بولی پتہ نہیں لیکن سوری لے لو۔ وہ اذیت سے شنائل کی آنکھوں میں جھانکے اس کا ہاتھ مضبوطی سے ہاتھ میں دبائے اصرار کر رہا تھا تو شنائل نے یہ پہلی بار کی عنایت کو رد نہ کیا۔ وہ دنیا پرکھ چکی لڑکی کیسے نہ سمجھتی کہ جمشید کی آنکھوں میں چھایا نرم تاثر در حقیقت شنائل کے نصیب کی محبت کا اثر ہے۔ لے لیا جیم، تم دل پر کوئی بوجھ مت رکھو، یہاں سب ایزی ہوگا تبھی سکون پاؤ گے، سب بھول جاؤ۔ وہ اس کے دل کی جانب اشارہ کر رہی تھی جہاں کچھ ہلکا ہونا ابھی تو ناممکن تھا۔ لیکچر نہیں چاہیے۔ وہ تب کر منہ پھیرے غرایا تو شنائل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ مجھے اتنا رلا کر بھی جان سے پیارے کیوں لگ رہے ہو؟ ادھر دیکھو، میری وجہ سے واقعی تکلیف میں ہو۔ وہ کیسے آگے بڑھے جب اسے یہ کہا گیا تھا کہ وہ سراپا درد ہے، تبھی بار بار حسرت سے پوچھ رہی تھی۔ اگر کہوں کہ ہاں، وہ اکڑا تو کہوں گی کہ جس سے تقسیم ملے تمہیں وہ کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے جھانکی جو آگے سے کھونے لگا۔ ہو گیا تمہارا ٹھڑک بند سٹارٹ؟ وہ ابھی بھی منہ پھٹ ہے۔ اس کی تو دل خوشی ملی تھی شنائل کو۔ ہسبینڈ وائف میں کچھ بھی ٹھڑک نہیں ہوتا، تمہیں پتا ہے پارٹنر کی ایک کس کتنا سٹریس ریلیز کرتی ہے؟ وہ اس کے سوال پر سپاٹ ہوا۔ تمہیں بڑا پتا ہے کتنے پارٹنر ڈیل کر چکی ہو تجربہ کار عورت؟ وہ بے حد رحم تک صفاقی کر گیا پر وہ سہ گئی۔ تم پہلے اور آخری پارٹنر ہو میرے، تم آرام کرو، میں پا ہی رہی ہوں۔ وہ ہرٹ ہوئی تھی تبھی گلوگیر سرگوشی کیے اٹھ کر جانے لگی جب جمشید نے بے ارادہ اس کی کلائی پکڑے اپنی اور کھینچی تھائی پر لا بٹھایا جو اس اچانک افتاد پر اس کی گردن میں باہیں پروئے جمشید کے چہرے سے ٹکرانے پر نم آنکھیں لیے تھوڑا فطری بوکھلائی۔ کیا نہیں تھا دونوں کی نظروں میں؟ تشنگی، جنون، طلب اور کسی پیمانے سے ناپی جا سکتی انسانیت خیزی۔ پارٹنر وہ ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے کی زندگی میں بہت خاص حصہ ہوتا ہے شنائل، ہمارے کیس میں ایسا کہاں ہے؟ وہ نم پڑا تو شنائل کا دل پھر بھرنے لگا۔ وہ اس کے چہرے کی خوبصورتی پر چھائی تاریکی سے ہرٹ ہوئی، اس کے نقش کو چھو کر آرام دینا چاہتی تھی۔ وہ ہے نا، میری جانب سے تو ہے، میری اپنی تو کوئی زندگی نہیں رہی، طوفان کی طرح تمہارے اور مجھے تہس نہس کر دیا۔ ستم یہ کہ میری خود کو یکجا کرنے کی کوششوں میں ساتھ دینے سے بھی انکاری ہو۔ وہ پہلا شکوہ کر رہی تھی جو شنائل سمیت بہت خوبصورت تھا۔ جمشید کو لگا جیسے وہ ایک لمحے میں بہت کچھ چاہ رہا ہو۔ وہ اتنا قریب تھی کہ وہ اس کی آنکھوں کے ستارے اور ہونٹوں کے انکہے راز پرکھ رہا تھا۔ میں ساتھ کیسے دوں تمہارا؟ اٹس ناٹ پاسبل، بول جا۔ تبھی شنائل نے اس کی سانسوں میں سانس بھرتے ساتھ نبھانے کا طریقہ بتاتے ان ہونٹوں کی جانب ایک طویل تر مگر دل فریب استحاق لوٹا دیا جو تمام تر نرمی اور خوبصورتی کے باوجود جمشید احمد کے لیے بہت بھاری پڑا کیونکہ اسے شنائل کی قربت سکون دے رہی تھی۔ اس کے درد میں لاپرواہی کمی بس ایک لمس نے کر دی تھی۔ وہ اس کے قبول کرتے انداز پر مرمٹی، بڑی مشکل سے ذرا چہرہ دور کر سکی۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر فدا لگ رہے تھے۔ وہ آنکھیں کھولتا شنائل کی محبت پاش نظروں پر سنجیدہ ہوا۔
बस यूं ही थोड़ा सांस भारी होगा, पर मुमकिन है दिल की घुटन कम हो जाए। बहुत कीमती हो तुम मेरे लिए, मैं तुम्हें इतने से दर्द में भी नहीं देख सकती। उसकी गाल फिर से आगे सरक कर चूमी। तुम बस मुझे आसपास बर्दाश्त कर लेना, मैं तुम्हारी दी हर तोहमत, तकलीफ और परेशानी सह लूंगी। वो उसके थाई से उठी, जो अभी तक सदमे किसी कैफियत में था। वो झुककर उसका माथा चूमते फिर से वापस सीधी हुई। कहाँ जा रही हो दिमाग खराब करके? वो न चाहते हुए भी उसका हाथ दबोच गया। तुम्हारी आंखों से कुछ देर दूर। उसका जवाब सुने पकड़कर बिठाए। फौरन से अपना सर उसकी गोद में रखे उल्टा ही पैर सिरहाने की तरफ करता लेट गया। मैं बंद कर रहा हूँ आंखें। वो उसकी आंखें मूंदने पर ब्लश करती उसकी गाल खींच गई, जिस पर वो एक आंख खोलता खिशमिगी घूरा तो शनाइल ने मुस्कुराते उसकी आंख हाथ से बंद कर दी। आई लव यू, उसके चेहरे की और झुकते सरगोशी में बोली। आई हेट यू एंड योर एवरी टच। गुस्से से बंद आंखें बड़बड़ाते कहा तो शनाइल इस बंदे के झूठ पर भी मर मिटने पर हंसती, क्योंकि जानती थी सच उसके बरक्स है। गहरी नींद फोन बजने पर टूटी तो सुखी ने हाथ बढ़ाकर फोन टटोलते ही उठाकर बिन देखे कॉल पिक की और दूसरी तरफ चूड़ियों की छनक पर वो बंद आंखों से ही मुस्कुराया। बेजान क्यों तड़पा रही हो? अभी के कई घंटे बाकी हैं आप तक पहुंचने में। सलवा जो अभी शावर लेके निकली थी, ऐसी बरखुमार शिकायत पर ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना अक्स को देखे लज्जा सी गई। बीच में रात की जुदाई नहीं रही, सुखी नींद आ गई थी रात को। सलवा ने इसे शर्माते मगर मसरूर लबो लहजे में सवाल किया। अभी सोया हूं, कुछ देर पहले आपकी खुशबू का नशा ऐसा सांसों में घुला था कि हर सिमत आप ही महसूस हो रही थी। आप सो गई होंगी यकीनन सुकून से। वो जाग गया, तकिया सीने में दबोचते दाएं जानिब करवट लेटे रूठे लहजे में कहा तो वो मुस्कुराई। नहीं, मैं नहीं सो सकी, आप आ जाते ना दीवार फलांग कर। सलवा की मोहब्बत की शिद्दत से दबे लहजे पर वो मुकम्मल बेदार हुए हैरान हुआ। ओ माय गॉड, ये आप कह रही हैं अभी आ जाऊं? यजदान की बेकली ऐसी ही उम्मीद की थी। सलवा ने तभी चेहरा हिजाब आलूद हुआ। सब जाग गए हैं, अब्बा जी आज खुद नाश्ता बना रहे हैं मुझे अलविदाई प्रोटोकॉल देने को। मैंने सोचा आपकी रात ना सही सुबह हसीन कर दूं। सलवा के लहजे में बेशुमार प्यार उमड़ा। रात भी कर दी थी इजहार करके। अलविदाई प्रोटोकॉल मजे से लें, ये आपका हक है, पर मुझे आज जब मिलेंगी तो किसी और चीज को याद मत रखिएगा। मैं आ रहा हूँ आपको लेने। सलवा के दिल की धड़कनें आखिरी जुमले पर सीने से लिपटने लगी। धड़कनों की दबी दबी जलत रंग कानों में सरसराहट जगा कि आपने खुद तक लाने से पहले ही मुझे खुद जैसा बना दिया और ये आपकी जीत है। सेलिब्रेशन तो बनती है, वो भी खुलकर है। वो ये सब सलवा कह रही थी। यजदान के लिए इस हैरान कुन बात थी। यकीन करना भी बाइस निशात था। तो फिर तैयार हो जाए सेलिब्रेशन के लिए। ज्यादा प्यारी मत लगेगा, मैं सबके सामने होश खो दूंगा। सी यू सून।